اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل پر رات بہت بڑا حملہ ہوا اور یہ حزب اللہ کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ ایک آرمی بیس پر اسٹرائک کی حزب اللہ کے ڈرون نے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کل کتنے فوجی مرے ہیں اسرائیل کے، کتنے زخمی ہیں، اور ہرزی علیوی جو چیف آف اسٹاف ہیں IDF کے، ان کا کیا ہوا، وہ مارے گئے کہ زندہ ہیں؟ کیونکہ طرح طرح کی خبریں سوشل میڈیا میں ہوتی ہیں، لائک شیئرز اور پانے کے لیے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر طرح کی خبریں سوشل میڈیا میں ہوتی ہیں، لیکن کوئی فیکٹ پیش نہیں کرتا۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ 4 تصویریں دکھا دیتا ہوں۔ اسرائیل کے یہ 4 فوجی ہیں، محض 4 فوجی جو اب تک اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ یہ چاروں 19 سال کے لڑکے تھے، ہر کسی کی عمر اتفاق سے 19 سال تھی۔ ایک ایک کر کے اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ چاروں مسکرا رہے ہیں، لیکن ان کے آخری پل کتنے خوف زدہ رہے ہوں گے۔ صرف چہرے پر خوف ہوگا، پتہ نہیں خوف کے تاثرات چہرے پر لانے کا موقع بھی ملا ہوگا اس اسٹرائک میں یا نہیں، لیکن حزب اللہ کے ایک ڈرون نے ان کی رات جان لے لی۔ میس میں تھے یہ لوگ، آرمی بیس کے، کھانا وانا کھا رہے تھے، گپے شپے لڑا رہے ہوں گے، وہی پل ان کی زندگی کا آخری پل بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا کیونکہ ڈرون آیا، آئرن ڈوم فیل ہوا، انٹرسیپٹ نہیں ہو پایا، بیس کے اندر گھسا، میس کے اندر پہنچا اور ہٹ کر دیا۔ میس کے اندر کیسے پہنچا؟ یہ ایک فائبر آپٹک ڈرون بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے رشین میڈ ڈرون۔ تو روس کے ڈرون حزب اللہ کے پاس کب پہنچ گئے؟ یہ وہی ڈرون ہیں جو اپنے دشمن کا پیچھا کر کر کے مارتے ہیں۔ 4 تصویریں ہیں اگلے ثبوت کے لیے۔ چلیے، 4 soldiers killed, 7 seriously hurt in Hezbollah drone strike on military base۔ حائفہ کے قریب یہ ملٹری بیس ہے، بنیامینہ علاقے میں ہے، یہ ٹریننگ بیس ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ 19 سال کے لڑکے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریننگ ہو، سارے یہ ریزروسٹ فوجی بننے جا رہے ہوں۔ یہ ٹریننگ بیس تھا، یہ ٹریننگ لینے گئے تھے غزہ میں کس طریقے سے لڑنا ہے، گولی چلانی ہے، بم گرانے ہیں، لیکن ان کے اوپر آ کر ایک ڈرون گر گیا۔ یہ 4 اس میں مارے گئے، اور یہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، 7 بری طریقے سے زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا ڈرون اسٹرائک ملٹری بیس پر ہوا ہے، زبردست طریقے سے ہوئی ہے۔ 70 لوگ زخمی اس میں بتائے جا رہے ہیں، یعنی 70 فوجی ایسے ہیں جنہیں چوٹیں آئی ہیں۔ اس کے بارے میں IDF نے بھی ہرزی علیوی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مار دیا گیا ہرزی علیوی، چیف آف اسٹاف ختم۔ تو IDF نے یہ دوپہر 12:22 پر 14 اکتوبر 2024 کو فوٹو شیئر کیا ہرزی علیوی کا IDF کے ایکس اکاؤنٹ پر۔ لکھا ہے "وی آر ایٹ وار"۔ ہرزی علیوی نے وہاں جا کر ان نوجوان فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ ہم جنگ میں ہیں، اور جو رات ٹریننگ بیس پر حملہ ہوا ہے وہ ڈیفیکلٹ تھا اور اس کے ریزلٹ پینفل تھے، یعنی ہمارے لیے تکلیف لے کر آئے اس کے نتیجے، وہ اس حملے نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے۔ یو آپریٹڈ ویل۔ یہ سارے وہ لڑکے لڑکیاں ہیں اس بیس پر جنہوں نے اپنے گھائل فوجی ساتھیوں کی مدد کی، انہیں نکالا، مرہم پٹی کی، اور جو وہاں تباہی مچ رہی تھی، آگ لگ رہی تھی، اسے بجھانے کی کوشش کی۔ ہرزی علیوی نے کہا کہ تم لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے زخمیوں کو باہر نکالا، اور جو لوگ مارے گئے تھے ان کی فیملیز کو آپ نے جو ہے وہ ایک کاندھا دیا، ان سے ہمدردیاں جتائیں۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور اپنا کام کرتے رہیے، ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ لیفٹیننٹ ہرزی علیوی فرام دا گولانی بریگیڈ ٹریننگ بیس، گولانی بریگیڈ ٹریننگ بیس۔ اور یہ بندہ رات میں ہی پہنچ گیا تھا، ایسا نہیں کہ آج صبح پہنچا ہے۔ تصویر صبح آئی IDF کی طرف سے، یہ بندہ رات پہنچ گیا تھا۔ پھر ویڈیو بھی پیش کیا۔ IDF کا جو ہیبریو اکاؤنٹ ہے، انہوں نے 3 تصویریں پیش کی، ٹک ٹک ٹک، 3 تصویریں آپ دیکھ لیجئے ہیں، اور ویڈیو بھی پیش کیا۔ یہ ویڈیو ہم IDF کو کریڈٹ دیتے ہیں، اور ویڈیو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کیا کہا یہاں ایبریو میں لکھا ہوا ہے، چیف آف اسٹاف میجر جنرل ہرزی علیوی arrived last night at training base of the Golani Brigade and held an initial debriefing with the commanders۔ وہاں پر موجود کمانڈرز کے ساتھ جو بات چیت کر رہے تھے، جانکاری لے رہے تھے، وہ کمانڈر سے بریف کر رہے تھے، انہوں نے پورا معائنہ کیا۔ کل رات ہی وہاں گئے تھے۔ لوگ مذاق بھی کر رہے ہیں، جو اسرائیل سے نسبت محبت رکھنے والے اکاؤنٹ ہیں، وہ یہی ویڈیو شیئر کر کے اوپن سورس انٹل جیسے کہتے ہیں کہ the IDF chief has been resurrected and is visiting the Golani base where he was assassinated yesterday۔ ہرزی علیوی IDF کا چیف، پنرجنم ہو گیا اس کا، واپس جنم لیا اس نے، اور پھر واپس اسی گولانی بیس پر گیا معائنہ کرنے جہاں وہ کل رات مارا گیا تھا۔
तो ऐसे फिर लोग मजाक भी करते, मजाक उड़ाते भी उन लोगों का जो फौरन जज्बात में आकर किसी के भी बेवकूफाना झूठ को तस्लीम कर लेते हैं कि हर्जी अलेवी मारा गया। इतना आसान नहीं है ना। और वो ट्रेनिंग बेस पे क्या कर रहा होगा, सोचिए जरा। हर्जी अलेवी का मारा जाना बहुत बड़ी बात होती। तो झूठ जो मार्केट में बेचने को बैठे हुए हैं उनके खरीदार मत बनिए पल पल। अब हिजबुल्लाह ने इस हमले के बाद भी बहुत बड़ी धमकी दी है इजराइल को और आईडीएफ को। ये अरब न्यूज में छपा है कि हिजबुल्लाह थ्रेटन्स इजराइल विद मोर अटैक्स इफ लेबनान असॉल्ट कंटिन्यूज। अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो वार्निंग दी है हिजबुल्लाह ने कि अब आगे भी इजराइल पर हम और हमले करेंगे और ये हमले बहुत ज्यादा पेनफुल भी होंगे और बहुत ज्यादा भयानक भी होंगे। यानी हम वो हथियार अब इस्तेमाल करेंगे जिससे भारी तबाही मचेगी और जिसके पास पूरा इंटेलिजेंस होगा। आप जरा इस वाक्य को सोच कर देखिए। आईडीएफ का ट्रेनिंग बेस हजारों के हिसाब से फौजी, मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया, और वहां एक ड्रोन आता है, इंटरसेप्ट नहीं हो पाता है। आयरन डोम के बारे में जानकारी दी जाती, 2 ड्रोन आ रहे थे, एक मार पाए, एक को नहीं मार पाए। यानी अगर 200 ड्रोन दागे जाएं तो बस 100 इंटरसेप्ट होंगे, अगर कर भी लिए मैक्सिमम। तो आता है ड्रोन, अंदर घुसता है, मैस में पहुंचता है। और मैस की तस्वीरें हमने पिछले आपको वीडियो में दिखाई थी। मैस में हर तरफ इजरायली फौजियों का खून और कपड़ों के चीथड़े ये पड़े हुए थे। मैस भी तबाह हो गया। वो ड्रोन आता है, हिट करता है और इजरायली फौजियों की जान ले लेता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि इजराइल का इंटेलिजेंस, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी निगरानी, चौकसी सब फेल हो जा रही है, जो किसी भी एक ड्रोन को रोक नहीं पा रही। ये ड्रोन क्वाडकॉप्टर की तरह होते हैं, आते हैं इतना। हाँ, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का जो मसला है वो ये है कि ये किसी रडार की पकड़ में ही नहीं आते। और ये बताया जा रहा है, जो मैंने पढ़ा, कि हिजबुल्लाह ने हमला किया तो एयर डिफेंस सिस्टम इंगेज हो गया उन हमलों को, उन रॉकेट्स को गिराने के लिए। जैसे ही उन रॉकेट्स को गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इंगेज हुआ, पीछे से ये ड्रोन छोड़ दिए गए। और फिर जो है ये डिटेक्ट वैसे भी नहीं होते थे। एक तरफ आयरन डोम इंगेज था रॉकेट्स के साथ। बड़ी स्मार्टली ये हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। इजराइल को भी सोचना होगा कि इससे निपटने के लिए अब कौन सा कदम उठाया जाए। हाँ, हालांकि ये खबर तो आई थी, आपको भी पता होगा, वो इजरायली थर्ड वाले, अमरीकी थर्ड वाले। इजराइल मिलिट्री शोज जर्नलिस्ट एरिया ऑफ ऑपरेशंस इन साउथ। पत्रकारों को इजराइल ने वो एरिया जो है साउथ लेबनान से जो लगती सरहद है इजराइल की, और ये लेबनान के थोड़े से हिस्से में घुसे हैं जो यूनिफिल के पास है। ये वहां घुसे हैं इजरायली फौजी, सरहद के अंदर हैं अभी लेबनान की। इन्होंने जर्नलिस्ट को वो एरिया दिखाया है जहां से साउथ में हिजबुल्लाह ऑपरेशन चला रहा है। और ये कहा गया इनकी तरफ से कि भाई ये देख लो, इतनी सुरंगें इन्होंने यहां बना रखे हैं हिजबुल्लाह ने, और वो भी बिल्कुल वॉचिंग टावर जो यूनिफिल का है उससे 100 मीटर की दूरी पर। ये यहां से यूनिफिल को ढाल बनाकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। लिहाजा हमें इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाना होगा, इन्हें न्यूट्रलाइज करना होगा। तो इजराइल को एक बहाना चाहिए है कि यूनिफिल को उसकी पोस्ट से हटाया जाए, ताकि वो ये साबित कर सके कि यहां पर यूनिफिल की आड़ लेकर हिजबुल्लाह ने कई सुरंगें बनाई हैं, जिसके जरिए उसके लड़ाके छुप छुप कर इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर हमला कर रहे हैं। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा पिछली बार अभी गजा में हम देख चुके हैं। फिलहाल ये कुछ अपडेट्स थी। एचएल शो यानी हेडलाइन शो थोड़ा बाद में आएगा, चूंकि ये थोड़ा लेट आया है। कुछ लेट आने के मसले हैं। आप में से जिनको भी लगता हो कि खबर पुरानी है, मत देखा करें, क्योंकि ऑलरेडी आप जो खबर कहीं देख चुके हैं, आप मेरे पास क्यों देखेंगे। मेरे पास खबर थोड़ी देर से इसलिए आएगी क्योंकि मैं डिटेल्स जुटाता हूं। जब तक पुख्ता सबूत नहीं होते, हेडलाइंस नहीं होती, नहीं दिखाता हूं। वरना बहुत से लोगों ने रात से आईडीएफ के 250 फौजी मार दिए हैं, किसी ने 400 मार दिए हैं, किसी ने 150 मार दिए हैं। ये सब वही लोग हैं जो उंगली रखकर तमाम बॉडीज गिन के आए हैं, या तो व्यूअर्स भी या फिर यूट्यूबर्स भी। मैं वैसा नहीं हूं, जितने मरेंगे उतने ही मारे हुए दिखाऊंगा, समझे नहीं। या फिर उनसे कहिए कि जनाजे जो उनके उठेंगे उनकी तस्वीरें भी शेयर कीजिए। ये आपके जज्बातों से खेलने के लिए, अपने व्यूज बढ़वाने के लिए जो झूठ बोल रहे हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ाकर आप मुआशरे में फ्लॉप होंगे, आप मुआशरे में बेइज्जती का बाइस बनेंगे। सिवाय रुसवाई के और कुछ नहीं मिलेगा। जब आप कहेंगे रात 250 मार दिए, लोग कहेंगे अच्छा बे। आप कहेंगे हर्जी अलेवी मारा गया, अच्छा बे। लोग सबूत दिखा देंगे। ख्वार होने से बचिए, झूठ को प्रचारित और प्रसारित करने से बचिए।
मैं नहीं कहता कि आप सबको देखना छोड़ दें, मुझे देखें। मैं ये कहता हूं आप सिर्फ अच्छों को देखें, उनमें से मुझे सबसे कम देखें भले, लेकिन झूठ को ना देखें, ना झूठ की बहस यहां करें। और वीडियो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, आप देखते हैं मुंह से कमेंट निकालते हैं, 70 मर गए। वीडियो आने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, अगर 1.5 घंटा भी, तो आप सोचिए पल पल 1.5 सेकंड में कहानी पलट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को आपने देखा। मेरा काम आपको जागरूक करना, बेदार करना है, इसलिए अपने भाई की तरह आखिर में आपको समझाता हूँ। इसे डोज मत समझिएगा। आप सब बहुत ज्ञानी हैं, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। सलामत रहिए, खुश रहिए।